ओडिया रीतिकाव्यानुभूति सुधी श्रोता बंधु मान मोर नमस्कार। बंधुगण आज पुणी से ही ओडिया काव्य जुग बा भंज जुग काव्य जुग कहतु बा रीति जुग से रीति जुगर प्रतिभावान कवि भक्तचरण दासंकर मथुरा मंगल काव्य संपर्क में आज आलोचना करवा। बंधुगण मुझा पूर्वर मथुरा मंगल काव्यर सप्तम छांद संपर्क में आपण मानू किसी कही जे सप्तम छांदे किभली श्यामनागर जितेबाला गोप छाड़िकी अक्रूर जिते रथ में नहीं जाऊँच रथ मथुरा दांड को उद्यत होगापी गोपपुर कृष्ण बलराम बसी जाइंट एवं माँ यशोदा तो कांदी थे आप षष्ठ छांदे मुझे अरे बाबू श्याम घन इत्यादि एवं सप्तम छांदे आ गोपांगना मानकर विलाप एवं सेमानकर किभली हृदय विदीर्ण हो जाऊँगी एवं सेमाने भगवान श्रीकृष्ण आउ फेरबे कि न फेरबे संशय भितर आकुलित व्याकुलित चित्तरे आ भगवान श्रीकृष्ण को अनेक कथा कही विच्छेदरे आर प्राण केमती दग्धीभूत हम एवं गोप अरे आउ किसी भल लगोनी यू तद विषय का आलोचना मु सप्तम छांदर किसी अंश करी आसतु वर्तमान ये सब शुणा पर गोपांगना मानकर कथा शुणा पर रथारूढ़ अर्थात मथुरा को धनुयात्रा देखी बाहरी थिबा भगवान श्रीकृष्ण बा गोपी मानकर हृदय व प्राणर देवता से श्यामनागर ये ब्रज सुंदर कौन कहते कवि भक्तचरण दास मथुरा मंगल काव्यर अष्टम छांदे श्रीकृष्ण कौन आश्वासना दौरान ना किसी न कहीकि पलि जाऊँच ना किसी उक्ति गोपी एवं भगवान श्रीकृष्ण भितर आलाप आलोचना है। आसतु अष्टम छांदे भगवान कौन किसी तो गोटे वाक्य कहीकि जाना एत कथा दुख जनइबा दीर्घ समय धरिकी गोपांगना मानकर ये सब कथा शुणा पर भगवान कौन आश्वासना देते भक्तचरण दास अष्टम छांदे कौन लिखिं आसतु शुणा। कृष्ण कहती शुण बरज बधू कुमुद तेजयी कुमुद बंधु विचारुछ कि गले आसीबी नाही प्रद्म बिहुने भृंग बंची बंचई काहीं गो विचारुछ कि गले आसीबी नाही पद्म बिहुने भृंग रहिब काहीं गो। श्रीकृष्ण जानी सारे दृढ़ मना गोपांगना मान हृदय आ श्रीकृष्णकर मथुरा यात्रा संशयात्मक अर्थात से जानुंट जे थरे मथुरा गले श्यामनागर फेरबेनी एक तो कंस राजा हूँ तो द्वारा अत्याचारित हो पारती बा मथुरार नारी माने रखिदे पारती ये जो द्वंद्वात्मक परिस्थिति रे एत कथा मथुरा मंगलकार भक्तचरण दास सप्तम छांदे कहते तार उत्तर रे श्यामनागर बा ब्रज सुंदर गोपांगना मान को आश्वासना दौरान जे नाई नाई सेमती किसी हेनी तुम्हें गोपपुर किसी दिन अल्प दिन मु जाऊँगी खूब कम दिन पे जाऊँगी धनुयात्रा देखी मामू तो डाकी इत्यादि इत्यादि कथा कही आउ टिके मथुरा नगर टिके बुली आसवा एड़े बड़ नगर विशाल नगर कहीं गोपपुर कहीं मथुरा कंस राजार ता दरबार तार राज्य तार समस्त जिनिस तार मथुरा नगर सौंदर्य एवं सेठिकार हालचाल टिके देखी आसबि एक विशेषतः धनुयात्रा ये सब कथा कहीकि कहते कृष्ण कहती शुण बरज विधु बधू हे ब्रज बधू बा गोपांगना माने गोपी माने शुण कुमुद तेजयी कुमुद बंधु ये कुमुद अर्थात मुझे कहीं फूल हुए मुझे गोटे कहीं फूल तुम्हें मान हो चंद्र उच्च स्थान रे गोपांगना मान स्थानित कर भक्तचरण दास बा श्यामनागर देखु ये होती कहीं फूल कहीं पृथ्वी रे गोटे जलाशय क्षुद्र जलाशय कहीं फूल अथच तुम्हें 16 सहस्र गोपांगना होच
ଚନ୍ଦ୍ର ସଦୃଶ। ଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ କଇଁ ବା କଇଁ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରର ଯେଉଁ ଅଭେଦ ପ୍ରୀତି ଅଛି ତାକୁ ସେ କେବେ ଛାଡ଼ିପାରେ କି? ତେଣୁ ମୁଁ ତୁମକୁ କେବେ ଛାଡ଼ିପାରିବି ନାହିଁ ହେଲା। ଆଉ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ବିଚାରୁଛ କି ଗଲେ ଆସିବି ନାହିଁ। ତୁମ ମନରେ ଗୋଟେ ସଂଶୟ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ ହେଇଛି ବୋଧ ହୁଏ ଯେ ମୁଁ ଆଉ ଫେରିବିନି ଗୋପପୁରକୁ, ମଥୁରାରୁ ମୁଁ ବୋଧେ ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବିନି, ଏ ଧାରଣା ତୁମର ଦୃଢ଼ୀଭୂତ ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିଥାଅ, ପଦ୍ମ ବିହୁନେ ଭୃଙ୍ଗ ବଞ୍ଚିବ। ପଦ୍ମ ବିହୁନେ ଭୃଙ୍ଗ ଅର୍ଥାତ୍ ଭ୍ରମର। କୁମୁଦକୁ ତ ଚନ୍ଦ୍ର କଥା କହିଲେ ଏବଂ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଚାହିଁ ରହିଛି ହେଲା। ପଦ୍ମ ବିହୁନେ ଭୃଙ୍ଗ ବଞ୍ଚିବ କାହିଁ? ଏଠି ସିଏ ହେଉଛ ନିଜକୁ ଭ୍ରମର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ମୁଁ ସାଧାରଣ ଗୋଟେ ଭ୍ରମର ଏବଂ ତୁମେ ହେଉଛ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଜାତୀୟ, ପଦ୍ମିନୀ ଜାତୀୟ ନାରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ପଦ୍ମ ପୁଷ୍ପ ସଦୃଶ। ଭ୍ରମର ପଦ୍ମ ଫୁଲରୁ ପୁଷ୍ପ ଆହରଣ କରେ, ଭ୍ରମର ପଦ୍ମ ଫୁଲରୁ ମଧୁ ଆହରଣ କରେ, ପୁଷ୍ପ ମଧୁ ଆହରଣ କରେ। ଆଉ ପଦ୍ମ ଫୁଲକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଭ୍ରମର ଏକୁଟିଆ କେମିତି ରହିପାରିବ କି? ରହିପାରେ କି? ନାହିଁ। ଏଣୁ ପଦ୍ମ ବିହୁନେ ଭୃଙ୍ଗ ରହିବ କାହିଁ? କବି ଆଉ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ଜଳ ନ ପାଇ କାହିଁ ବଞ୍ଚଇ ମୀନ, ଚାତକ ବର୍ତ୍ତଇ କି ନ ଦେଖି ଘନ ଗୋ। ଜଳ ନ ପାଇ କାହିଁ ବଞ୍ଚିବ ମୀନ, ଚାତକ ବର୍ତ୍ତଇ କି ନ ଦେଖି ଘନ ଗୋ। ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଅତି ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ତ ଗୌଡ଼ ବୈଷ୍ଣବ କବି ନା। ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଗୋପୀ ହୃଦୟର ବାର୍ତ୍ତାକୁ ଗୋପୀ ପ୍ରେମର ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଅତୁଟ ପ୍ରୀତି, ନିବିଡ଼ ପ୍ରୀତି ବା ସ୍ନେହ ପ୍ରେମର ଯେଉଁ ବନ୍ଧନ ତାକୁ କବି ହୃଦୟରୁ ସତେ ଯେମିତି ଗୋପାଙ୍ଗରାମାନଙ୍କର ହୃଦୟର ବାର୍ତ୍ତାକୁ ଏଠି କହିଦେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମୁଖରେ। କବି କହୁଛନ୍ତି ଜଳ ନ ପାଇ କାହିଁ ବଞ୍ଚିବ ମୀନ। ମୁଁ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଜଳାଶୟର ଗୋଟିଏ ମୀନ, ସାଧାରଣ ଗୋଟିଏ କ୍ଷୁଦ୍ର ମାଛଟିଏ ମୀନ। ଜଳାଶୟରେ ଜଳ ନଥିଲେ ମୀନ ବଞ୍ଚିପାରେ କି? ଜଳ ତୁମେ ଯଦି ଜଳ ସଦୃଶ ହୁଅ ତାହେଲେ ମୁଁ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ମୀନ। ଆଉ ମୀନକୁ ଯଦି ଜଳରୁ ବା ଜଳାଶୟରୁ ବାହାର କରି ଦିଆଯାଏ ତାହେଲେ ପ୍ରାଣ ଛଟପଟ ହେଇକି ମରିଯିବ, ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥା ହେବ। ତେଣୁ ତୁମେ ଦୃଢ଼ ନିଶ୍ଚିତ ଥାଅ ଯେ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ମୁଁ ଫେରି ଆସିବି ନିଶ୍ଚୟ। ଚାତକ ବର୍ତ୍ତଇକି ନ ଦେଖି ଘନ। ଯେ ଚାତକ ପକ୍ଷୀ କ'ଣ କରେ ଆଜ୍ଞା? ଯେ ଚାତକ କେବଳ ବୃଷ୍ଟି ଜଳକୁ ପାନ କରେ, ତେଣୁ ସିଏ ମେଘକୁ ଚାହିଁ ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ତୁମେ ହେଉଛ ମେଘ ସଦୃଶ ଆଉ ମୁଁ ହେଉଛି ସାଧାରଣ ଗୋଟିଏ ଚାତକ ପକ୍ଷୀ। ଚାତକ ହେଉଛି ବୃଷ୍ଟି ଜଳ ଅର୍ଥାତ୍ ଜଳାଶୟରେ ଇତି ନଦୀରେ ନାଳରେ ପୁଷ୍କରିଣୀରେ କୂପରେ ଏ ବାମ୍ଫିରେ ସବୁଠି ଜଳ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ଚାତକ ଆଜ୍ଞା ତାକୁ ଏ ତ ମତ ରହିଛି ନା ମତବାଦ ରହିଛି ଯେ ଚାତକ ପକ୍ଷୀ କେବଳ ବୃଷ୍ଟି ଜଳକୁ ହିଁ ପାନ କରେ, ଅନ୍ୟ ଜଳାଶୟରୁ ପାନ କରେନି। ମେଘ ସଦୃଶ ବା ମେଘକୁ ନ ପାଇକିରି ମେଘ ଯଦି ବର୍ଷା ନ କରିବ ଚାତକ ପକ୍ଷୀ ବଞ୍ଚିବ କି? ତେଣୁ ନିଶ୍ଚୟ ତୁମେ ଦୃଢ଼ ନିଶ୍ଚିତ ଥାଅ ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଦିନରେ ଫେରି ଆସିବି। କବି ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସ ପୁଣି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ମୁଖରେ ଗୋପାଙ୍ଗରାମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେବା ପାଇଁ। ଯହିଁ ଥିଲେ ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ନିକଟେ ଅଛି, ଚାରି ଦିନକୁ କଣ୍ଟ କରି ଯାଉଛି ଗୋ। 4 ଦିନ ପାଇଁ ମୁଁ ମାତ୍ର ଯାଉଛି। ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଦେଲେ ଯେ ମୁଁ ଦିନ 4ଟା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଧନୁଯାତ୍ରା ଦେଖିବି, ମଥୁରା ନଗର ଦେଖିବି ଏବଂ ମାମୁଙ୍କର କଥା ରକ୍ଷା କରିକିରି ଧନୁ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗଦାନ କରିବି ଏବଂ ଆମେ ଦୁଇ ଭାଇ ଫେରି ଆସିବୁ। ଏତିକି ଜାଣି ରଖ ଯେ ମୁଁ ଯେଉଁଠି ଥାଏ ନା କାହିଁ, ମୁଁ ମଥୁରାରେ ଥାଏ ବା ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଥାଏ ନା କାହିଁ, ତୁମକୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ମୋର ହୃଦୟରେ ମୋର ପ୍ରାଣରେ ତୁମେ ହେଉଛ ମୋର ଜୀବନ, ତୁମେ ହେଉଛ ମୋର ପ୍ରାଣ, ତୁମେ ମୁଁ ହୃଦୟରେ ତୁମକୁ ରଖିଛି, ନିକଟରେ ମୁଁ ରଖିଛି। ଯହିଁ ଥିଲେ ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ନିକଟ ମୁଁ ରଖିଛି ଏବଂ ଯହିଁ ଥିଲେ ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ନିକଟେ ଅଛି। ମୁଁ ଯେତେ ଦୂରରେ ଥାଏ ନା କାହିଁକି, ଯେତେ ଦୂରେ ଚନ୍ଦ୍ର କେତେ ଦୂରେ କୁମୁଦିନୀ ପ୍ରୀତି ଅଭେଦ ତାଙ୍କର ଯେତେ ଦୂରେ ଥିଲେ ଯିଏ ଯାହାର ସେ ତାହାର ପ୍ରେମ ସୁଧାନିଧି କାବ୍ୟରେ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ମୁଁ ଯହିଁ ଥିଲେ ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ନିକଟେ ଅଛି, ଏତିକି ତୁମେ ମନେ ରଖିଥ। ତୁମ ହୃଦୟରେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ରହିଛି, ତୁମ ପାଖେ ପାଖେ ମୁଁ ଅଛି। ତେଣୁ ତୁମେ ଏତେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହୁଅନି ବା ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ନି। ଗୋପାଙ୍ଗରାମାନଙ୍କୁ ଏଇଭଳି କହିକିରି କହୁଛନ୍ତି
ମୁଁ 4 ଦିନ ପାଇଁ ମାତ୍ର ମଥୁରା ଯାତ୍ରା କରୁଛି। କବି ପୁଣି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। କୃଷ୍ଣ ବଚନ ଶୁଣି ବୋଲନ୍ତି ଗୋପୀ ନଥିବେ କାହିଁ ଆମ୍ଭ ସମାନେ ପାପୀ ଗୋ ତେଜି ଯାଉଛ ଯେଣୁ ଗୋପ ଜୀବନ ହେଲାଣି ଯେଉଁ ଯେଉଁ ମୃତ ସମାନ ହେ ଶ୍ୟାମନାଗର ହେ ବ୍ରଜ ସୁନ୍ଦର କୃଷ୍ଣ ବଚନ ଶୁଣି ବୋଲନ୍ତି ଗୋପୀ ଗୋପ ଏ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବା ଶ୍ୟାମନାଗର ଏତିକି କଥା କହିବାରୁ ଆଜ୍ଞା ଗୋପାଙ୍ଗନାମାନେ ତାର ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି। ନଥିବେ କାହିଁ ଆମ୍ଭ ସମାନ ପାପୀ, ଆମେ କି ପାପ କରିଥିଲୁ? ଆମ୍ଭ ସମାନ ବୋଧେ ଆଉ କେହି ପାପୀ ନାହାନ୍ତି ସଂସାରରେ। ଆମେ କି ପ୍ରକାର ପାପୀ କରିଥିଲୁ ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକରି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚୟ ଇଏ ଆମ କୃତକର୍ମ ବା ଇଏ ପ୍ରାରବ୍ଧ। ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଆମର କିଛି କର୍ମଫଳ ମନ୍ଦ ଅଛି ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ପାପୀ ଭଳିଆ ସନ୍ତୁଳିତ ଏଠି ହେଉଛୁ। ଆମ ସମାନ କେହି ପାପୀ ନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ତେଜି ଯାଉଛ ତୁମେ ଗୋପ ଜୀବନ, ହେ ଗୋପାଙ୍ଗନାମାନଙ୍କର ଜୀବନ ବା ଗୋପ ଜୀବନ, ଗୋପପୁରର ଜୀବନ ଏବଂ ଗୋପାଙ୍ଗନାମାନଙ୍କର ଜୀବନ ତୁମେ ପ୍ରାଣ ସଦୃଶ, ଗୋପର ପ୍ରାଣ ସଦୃଶ। ହେ ଗୋପ ଜୀବନ ବା ଗୋପୀ ଜୀବନ, ହେ କୃଷ୍ଣ, ହେ ଶ୍ୟାମନାଗର, ହେ ବ୍ରଜ ସୁନ୍ଦର, ହେ ରାସ ରସିକ, ହେ ରସନାଗର। ଆଉ ଆମେ ଜିଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜିଉଛୁ, ଆମେ ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ଆଳାପ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ, କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏତିକି ଜାଣି ରଖ ଯେ ଆମେ ମୃତ ସମାନ ହେଇଗଲୁଣି। ଯିଇକିରି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିସାରିଲୁଣି ଯେ ଆମେ ମରିସାରିଲୁଣି। ଏଇଭଳି ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ ହୃଦୟ ହେଇଯାଉଛି ଗୋପାଙ୍ଗନାମାନଙ୍କର। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ବିଚ୍ଛେଦରେ ବିରହରେ ସେମାନେ କେମିତି ତାଙ୍କର ମର୍ମଦାହ ହେଉଛି, ଅନ୍ତର୍ଦାହ ହେଉଛି, କବି ଭକ୍ତ ଚରଣଦାସ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। କବି ଆଉ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ବୋଲଇ ଯେ ପଦ୍ମକୁ ନ ଛାଡ଼େ ଅଳି ଅନ୍ୟ କୁସୁମ ଦେଖି ତକ୍ଷଣେ ଚଳି ରଖଇ ନାହିଁ ଆଉ ତାଠାରେ ସ୍ନେହ ନ ପୁଣ ସେହି ମତି ଆପଣ ହୁଅ। ଚମତ୍କାର ବର୍ଣ୍ଣନା। ନ ପୁଣ ସେହି ମତି ଆପଣ ହୁଅ। ଆରେ ଏ କହିଲେ ନା ପଦ୍ମ ବିହୁନେ ଭୃଙ୍ଗ ରହିବ କାହିଁ ବା ପଦ୍ମ ବିହୁନେ ଭୃଙ୍ଗ ବଞ୍ଚଇ କାହିଁ। ଏମାନେ ଗୋପୀ କହିଲେ ହଁ ତୁମେ ଯାହା କଥା କହିଲ ସିଆ ସତ। ବୋଲଇ ଯେ ପଦ୍ମକୁ ନ ଛାଡ଼େ ଅଳି, ତୁମେ ଯେଉଁ କଥା କହିଲ ପଦ୍ମ ଫୁଲକୁ ଅଳି ଯେ ଭ୍ରମର କେବେ ଛାଡ଼ିପାରେ କି? କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ଉଦ୍ୟାନରେ ଭଲ ଭଲ ପୁଷ୍ପ ପଦ୍ମ ଫୁଲଠାରୁ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ସଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ଫୁଲ ଦେଖିବ ଏବଂ ମଧୁଭର୍ତ୍ତି ହେଇଥିବା ଭଲ ଫୁଲବାସକୁ ଦେଖିବ, ସୁବାସିତରେ ନାମୋଦିତ ହେଇକିରି ଅନ୍ୟ କୁସୁମ ଦେଖି ତକ୍ଷଣେ ଚଳି। ଅର୍ଥାତ୍ ପଦ୍ମକୁ ପରିହାର କରି ପଦ୍ମ ପୁଷ୍ପର ମଧୁ ଖାଇଦେଲା, ତାକୁ ନିଃସାର କରିଦେଇକିରି ମଧୁଶୂନ୍ୟ କରିଦେଇକିରି ଅନ୍ୟ କୁସୁମ ପ୍ରତି ଅଳି ଚାଲିଯାଏ ନା। ଏଇଟା ଜଗତରେ ଜଣାଶୁଣା ଅଛି। ଏ ଅଳି ଅନ୍ୟ କୁସୁମ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ହୁଏ ନା ନାହିଁ। ତୁମେ ଯେଉଁ କହିଲ ଯେ କେବଳ ପଦ୍ମ ବିହୁନେ ଭୃଙ୍ଗ ବଞ୍ଚିବ କାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆରେ ଭୃଙ୍ଗ ତ ଅନ୍ୟ ପୁଷ୍ପ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ହେଇଯାଉଛି। ତୁମେ ଯେ ମଥୁରା ନାରୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ନ ହେବ କିଏ କଥା ଭାବିବ। କବି ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ରଖଇ ନାହିଁ ଆଉ ତାଠାରେ ସ୍ନେହ। ଗୋପାଙ୍ଗନାମାନେ କହୁଛନ୍ତି ତାଠାରେ ଆଉ ସେ ସ୍ନେହ ରଖେନି, ଅର୍ଥାତ୍ ପଦ୍ମ ଫୁଲକୁ ପରିହାର କରି ପଦ୍ମକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକିରି ଅନ୍ୟ ପୁଷ୍ପ ପ୍ରତି ସେ ଆସକ୍ତ ହେଇଯାଏ। ଆଉ ତୁମେ ସେଇ ମତି ଯେମିତି ନ ହୁଅ। ହେ ଶ୍ୟାମନାଗର, ହେ ବ୍ରଜ ସୁନ୍ଦର, ହେ ରସନାଗର, ହେ ରାସ ରସିକ, ହେ ଗୋପ ଜୀବନ, ହେ ଗୋପୀ ଜୀବନ, ତୁମେ ସେଇଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ଯେମିତି ନ କର। ଏତିକି ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଏବଂ କବି ପୁଣି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ଘନ ଚାତକ ବୋଲି ଯାହା କହିଲ ଏ କଥାରେ କପଟ ବୁଦ୍ଧି ବହିଲ ହେ। କାହିଁକି ନା ମାରିବା ପାଞ୍ଚ ଅଛି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଏଣୁ ଦେଖାଇ କହୁଅଛ ଘନକୁ। ଅତି ସୁନ୍ଦର ଉଦାହରଣ। ହେ ଶ୍ୟାମନାଗର ବା ବ୍ରଜ ସୁନ୍ଦର, ତୁମେ ଘନ ଚାତକ ବୋଲି ଯାହା କହିଲ, କାହିଁକି ନା ଘନ ନ ଦେଖିକିରି ଚାତକ ପକ୍ଷୀ ବଞ୍ଚିପାରେ କି?
ସେ ତ ପୃଥିବୀର ଜଳ ପାନ କରେନି। ହଁ, ଏହା ସତ୍ୟ। କାହିଁକି ନା ଏ କଥାରେ କପଟ ବୁଦ୍ଧି ପାଞ୍ଚିଲ। ଏ କଥା ଯେ ତୁମେ ଆମକୁ ଦେଖେଇକିରି ସତ କଥା କହିଲ ସେ କଥା ନୁହଁ। ଆମକୁ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଛଳନା କଲ। କାହିଁକି ନା ମାରିବା ପାଞ୍ଚ ଅଛି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ। ଆରେ ଆମେ ହେଲୁ ପୃଥିବୀର ଜଳ। ଆମେ ତ ଘନ ନୁହେଁ, କେବେ ଘନ ହେଇପାରିବୁନି। ଆମେ ପୃଥିବୀର ଜଳ। ତେଣୁ ଚାତକ ପକ୍ଷୀ ପୃଥିବୀର ଜଳ ପାନ କରେନି। ଆଉ ଚାତକ ପୃଥିବୀର ଜଳ ହେଇକିରି ଆମେ ରହିଛୁ। ଯଦି ଚାତକ ବୁଦ୍ଧି ପାନ ନ କଲେ ଆମେ ମାରିବା ପାଞ୍ଚ ବୁଦ୍ଧି କରିଛ। ଛଳନା କରି ମେଘକୁ ଉଦାହରଣଟେ ଦେଉଛ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ହେଉଛୁ ଗୋପନାରୀ, ଆମେ ହେଉଛୁ ବ୍ରଜନାରୀ, ଆମେ ହେଉଛୁ ପୃଥିବୀର ଜଳ। ଆଉ ତୁମେ ତ ପାନ କରିବନି, ଆମେ ମରିବୁ ସବୁ। ଆଉ କ'ଣ? ଆଚ୍ଛା, ମାରିବା ପାଞ୍ଚ ଅଛି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଏଣୁ ଦେଖାଉଅଛ ଘନକୁ। ଏବଂ ତୃଷାରତେ ଜହ୍ନେ ଚାତକ ପକ୍ଷୀ ଭୂମି ଜଳ ନ ପିଏ। ପରିଷ୍କାର କରି କହିଦେଲେ, ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଲେ ଏଇଠି। ଆରେ ତୃଷା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଭୂମି ଜଳ ପାନ କରେନି। ଆମେ ତ ଭୂମି ଜଳ ପାନ ନ କଲେ ଆମେ ଗୋପାଙ୍ଗନା ମାନେ ସେଇଭଳି ଛଟପଟ ହେଇକି ମରିଯିବୁ। ଆଉ କ'ଣ? ଚାତକ ତୁମେ ଯେଉଁ କଥା ହେଉଛ ଉଦାହରଣ ଦେଲ, ଏଇଠି ଟିକେ ତୁମେ କପଟ ରଖି ଏ କଥାଟି କହିଲ। କବି ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରୀତି ଭାଜିବ ବୋଲି କରେ ବିଚାର, ତୃଷାରତେ ଜହ୍ନେ ଚାତକ ପକ୍ଷୀ ଭୂମି ଜଳ ନ ପିଏ ଘନକୁ ଦେଖି। ପ୍ରୀତି ଭାଜିବ ବୋଲି କରେ ବିଚାର, ସେହି ପ୍ରକାର ସିନା ତୁମ ଆମର ବ୍ୟବହାର। ତୃଷାରତେ ଜହ୍ନେ ଚାତକ ପକ୍ଷୀ ଭୂମି ଜଳ ନ ପିଏ, ଆଉ ଘନକୁ ଦେଖି ଭୂମି ଜଳ ପାନ କରେନି। ଏଣୁ ପ୍ରୀତି ଭାଜିବ ବୋଲି କରେ ବିଚାର। କାହିଁକି ନା ଘନକୁ ସହିତ ତାର ପ୍ରୀତି ସମ୍ବନ୍ଧ ଭାବି ଭୂମି ଜଳକୁ ଯଦି ପାନ କରିବ, ତାର ଆଉ ଘନ ସାଙ୍ଗରେ ତାର ଯେଉଁ ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ସେଇଟା ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ବିଚାର କରିକି ସେ ପୃଥିବୀ ଜଳ ପାନ କରିବନି। ସେହି ପ୍ରକାରେ ତୁମ ଆମ ବ୍ୟବହାର ହେଇଯିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ପୃଥିବୀ ଜଳ ହେଇକି ରହିଯିବୁ, ତୁମେ ଘନକୁ ଚାହିଁକି ରହିଥିବ। ଏଇ କଥା ଆମକୁ ଟିକେ କପଟ ବୁଦ୍ଧି କରିକିରି ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ କହିଦେଇଛ। ପୁଣି ଗୋପାଙ୍ଗନା ମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, ତଥାପି ବୃଷ୍ଟି ନ କଲେ ହେଜି ମୁଁ ତ ଚାତକ କି କରିବ କହ? ଆରେ ବର୍ଷା ଯଦି ଜଳ ଘନ ଯଦି ବର୍ଷା ନ କରିବ, ଘନ ଯଦି ବର୍ଷା ନ କରିବ, ତଥାପି ଏମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ତଥାପି ଘନ ଯଦି ବର୍ଷା ନ କରିବ ତାହେଲେ ଚାତକ କ'ଣ କରିବ? ଅର୍ଥାତ୍ ମନରେ ଟିକେ ଆଙ୍କର ଆଶା ସଞ୍ଚାର ହେଉଛି, ଯଦି ମୋଟେ ମେଘ ବର୍ଷା ନ ହେବ, ଆଉ କେତେ ଦିନ ତୁମେ ଚାହିଁକିରି ବସିଥିବ ଘନକୁ? କପଟତା ଅବଲମ୍ବନ କରି ନିଶ୍ଚୟ ପୃଥିବୀ ଜଳକୁ ପାନ କରିବ। ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ଗୋପାଙ୍ଗନାମାନଙ୍କ ମନରେ ଟିକେ ଆଶା ସଞ୍ଚାର ହେଉଛି। ପୁଣି କବି କହୁଛନ୍ତି, ସେ କଥା ଶୁଣି ଆମ୍ଭ ବଚନ ଶୁଣ ନ ଶୁଣ ବୋଲି ନନ୍ଦ ଯଶୋଦା ରାମ। ଓ ଯାଅ ସେ କଥା ଶୁଣ ବା ନ ଶୁଣ, ଆମେ ଯେଉଁ ଉଦାହରଣଟି ଦେଲୁ ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗୁ ବା ନ ଲାଗୁ, ମାତ୍ର ତୁମେ ଟିକେ ଆମ କଥା ଶୁଣ। ଆଉ ତୁମକୁ ନନ୍ଦ ଆଉ ଯଶୋଦା ମା ଯଶୋଦାଙ୍କର ଆଉ ତୁମ ପିତା ନନ୍ଦଙ୍କ ରାଜାଙ୍କର ରାଣ ଆମେ ପକେଇ କହୁଛୁ, ଟିକେ ଆମ କଥା, ଆମ ଦୁଃଖ ଟିକେ ଶୁଣ। ଆମ ହୃଦୟର ବାର୍ତ୍ତା ଇଏ, ଆମର ଅନ୍ତର୍ଦାହ କିଭଳି ହେଉଛି, ଜଳି ଯାଉଛି ହୃଦୟ ପ୍ରୀତି ବିଚ୍ଛେଦରେ, ତୁମର ବିଚ୍ଛେଦରେ, ଆମ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ। ପୁଣି କବି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, ଶଶୀ ଭୂଷଣ ରିପୁ ପିୟର ଶୁଣି ହସି ବୋଲନ୍ତି ଶୁଣ ପ୍ରାଣ ମିତଣି ଗୋ। ଏଇ କଥା ଶୁଣିକିରି ତୁମକୁ, ଆରେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ କହିବ ତୁମକୁ, ଆରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଶ୍ୟାମନାଗର ବ୍ରଜ ସୁନ୍ଦର ରସନାଗର ସିଏ, ରାସର ଶିକ, ଆଉ ବୃନ୍ଦାବନର ଚନ୍ଦ୍ର ସିଏ, ଗୋପୀମାନଙ୍କର ହୃଦୟ, ଗୋପର ହୃଦୟ ଜୀବନ ସିଏ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଯେଉଁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏ କଥା ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଦେଲେ ଯେ ତୁମକୁ ପିତା ନନ୍ଦଙ୍କର ରାଣ, ମାତା ଯଶୋଦାଙ୍କ ରାଣ, ଆମର କଥା ଟିକେ ଶୁଣ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରୀତିର ବା ସ୍ନେହ ସମ୍ପର୍କର ଭାବ ଆମେ କହିଲୁ, ତୁମେ ଶୁଣ ବା ନ ଶୁଣ, କିନ୍ତୁ ଆମ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ। ଏ କଥା କହିବାରୁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଲେ, ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଟିକେ କ୍ଲିଷ୍ଟ ଆଳଙ୍କାରିକ ଶବ୍ଦ ବସେଇଦେଲେ, ଶଶୀ ଭୂଷଣ। ଯେ ଚନ୍ଦ୍ରଭୂଷଣ ଅର୍ଥାତ୍ ମସ୍ତକରେ ଶୋଭା ପାଆନ୍ତି ଯେଉଁ ଶିବ ମହାଦେବ, ତାଙ୍କର ରିପୁ, ଶିବଙ୍କର ରିପୁ ହେଉଛି କନ୍ଦର୍ପ। କାହିଁକିନା କନ୍ଦର୍ପକୁ ଜାଳି ଦେଇଥିଲେ, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତୃତୀୟ ନୟନ ଅଗ୍ନିନେତ୍ରରେ ଭଗବାନ, ତେଣୁ ତାର ଶତ୍ରୁ ସିଏ। ତେଣୁ ଶଶୀଭୂଷଣ ରିପୁ, ଶଶୀଭୂଷଣ ଯେ ଚନ୍ଦ୍ର, ଯାହାର ଭୂଷଣ ଯେ ଏଇଭଳି ଯେଉଁ ମହାଦେବ ବା ଶିବ, ତାଙ୍କର ରିପୁ ଯେ କନ୍ଦର୍ପ,
तार पियर अर्थात पिता एक कहले हे कृष्ण न कहीकि शशिभूषण रिपु कंदर्पर बापा ये कथा कहते बा कंदर्पर पिता हे कृष्ण हे कंदर्पर पिता कृष्ण हे श्याम नागर ब्रज सुंदर टिके किशोर यही कथा कहले गोपांगना मानकर कथा शुणिकी भगवान श्रीकृष्ण कहले न कहीकि कवि भक्तचरण दास लिखिं जे शशिभूषण रिपु तांकर पियर कहते कौन गोपांगना मान को कहते हसी बोलती प्राणमितणी हे प्राणमितणी प्राण सखी तुम्हें वर्तमान शुण हसिकी टे कहीदे स्मित हास्य करी कहते उछुर हेले कंस करिब रोष कि कथा अच्छी सखी बन बासगो आ तुम मैंने तो जाच कंस महारागी महाक्रोधी कहीं आम आगु आज्ञा आलोचना करें जोटे चिठी जो गोपपुर को कंस देता आरे लिखी अच्छी कंस आरे हुई महारोष आरे गोपपति नंद आज्ञा परमाणे तत्काले आसबू नईले छेदी स्कंद जाणु तो मोर पराक्रम बल वीर्य केते ऐरी कूल इत्यादि इत्यादि कथा आम आगु आलोचना करते तेणु ये महाक्रोधी महाप्रतापी महाक्रोधी महा अत्याचारी कंस से राजा मथुरार राजा आज मोर मामू से अत्यंत क्रोधी एणु जदि उछुर हुए जदि रथ अरे मु ठीक समय क्रूर रथ में बसिक मथुरापुर में न पहुँचे ताले से निश्चय क्रोध प्रकाश कर रुष्ट हम एणु कर रुष कि कथा अच्छी तुम्हें शीघ्र टी मत कह कौन आउ तुम कथा कहबार अच्छी मत कहीदि जहाँ कहबार कथा बोलती गोप गुई शुण मुरारी जानती मंत्र जंत्र मथुरा नारी हे गोप गुई माने कहते गोप गुई हाँ गोपर गोईबा मथुरा गोप नारी गोपांगना माने कहते हे मुरारी हाँ श्रीकृष्ण अन्य नाम होती आज्ञा मुरा नामक राक्षस को मारी नाम मुरारी हे मुरारी जानती मंत्र जंत्र मथुरा ना मंत्र जंत्र जानती मंत्र जंत्र से गोपा तुम्हें मथुरा नारी मान को चिन्ह न काले गोपांगना मानकर विश्वास होची यार ये जिते मथुरा को जीवे गोपांगना मानकर प्रेम को परिहार करी परित्याग कर देकरी से निश्चय मथुरा नारी प्रति आसक्त आम गोपांगना गौड़ुणी आ से तो मथुरा मथुरा नगर में अच्छा मथुरा नगर जो राणी सी आहरी सुंदरी आम ठार निश्चय होते तेणु ताम एवं से मंत्र जंत्र विभिन्न प्रकार जानती एवं मायाबिनी कुहुकिनी तेणु तांको निश्चय मंत्र बा जाल मंत्र जंत्र करके बशीभूत कर रखिदेवे आउ मथुरारू गोपपुर फेरबेनी तेणु गोपांगना माने ये कथा भगवान को कहीदे ये मंत्र जंत्र जानती तुम्हें जाल पड़ज आमर यहाँ भय होची एणु डरुचु ब्रज बनिता माने एणु ब्रज बनिता माने आपणे ये कथा को आम डरुचु आउ बुलाई न छाड़े गोप भुवने तुमको भूलेकरी से कुहुकरी माया रे छंदी देवे आउड़ा मंत्र जंत्र जानती कुहुकुनी मायाबिनी मथुरार नारी सावधान थो आम आमर यही कथाटी भय होपरी भाव में गोपांगना माने ब्रज नारी मान हृदय जो भय बा डर जागृत होती से भगवान श्रीकृष्ण को कहते कुहुकुनी मायाबिनी मान मथुरा नारी मान जाल तांकर प्रेम जिमिति न पड़ हे रसनागर हे ब्रज सुंदर यहपरी भाव में गोपांगना माने कहते परवर्ती पर्यायर गोपांगना माने भगवान श्रीकृष्ण को कौन कहते आलोचना करवा। नमस्कार।